In this class, we are going to see Civil Procedure Code. Before going to class, I have posted lectures on Evidence Act, Criminal Procedure Code, and also in Civil Procedure Code up to Order 20 Law of Execution, more than nearly 100 lectures. If you want to go through all my lectures, entire Evidence Act is completely completed. Then if you want to see all my lectures, previous lectures, kindly go to YouTube channel Ilango Ramsamy Advocate, my channel name. If you get all the videos by using my name and get benefited, and I would like to submit one thing. Kindly, if you are not a subscriber of my channel, kindly click the word subscribe, and thereby you are one of the subscribers of my channel. Thank you for doing the same. If you like this video, make a comment and like it and share it. Then now I am proceeding to Civil Procedure Code. Already we have seen up to law of execution from the trial and till the degree is satisfied, that is the law of execution, up to order 21. Then hereafter we are going to see some miscellaneous orders, that is the, now we are going to see order 22. So death or insolvency, ஒரு நபர் இறந்து விட்டால் அல்லது இன்சால்வெண்ட் என்று நீதிமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டால் அத்துடன் அந்த வழக்கு முடிந்து விடுமா? So when a person dies on death, whether the case can be put an end. When a person is declared as insolvent, whether the case can be put an end to by the court. That is the order 22. So now I am going to read the death or marriage or insolvency of parties. ஸோ முதல்ல இறக்கிறது அல்லது ஏதாவது கல்யாணத்தினால உறவுகள் மாறுதா அல்லது இன்சால்வன்சி ஆகிட்டா, ஒரு பார்ட்டி ஒரு தரப்பினர் இன்சால்வெண்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டால் அந்த வழக்கின் நிலைமை என்ன? தட் நோ அபட்மெண்ட், தட் இஸ் தி ஆர்டர் 22 Rule 1. No abutment by parties death in right to sue service. First we can see death. ஸோ ஒரு வழக்கு ஒரு தரப்பினர் இறந்து விட்டால், வாதியோ பிரதிவாதி இறந்து விட்டால் அவருடன் முடிவடையாது. எப்பொழுது என்றால், அந்த வழக்கில் அந்த வாரிசுகளுக்கோ அல்ல அந்த தரப்பினருக்கோ ஏதாவது பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்க வகையில் இருந்தால், அவருடைய வாரிசுகளுக்கு எதிராக பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்க வகையில் இருந்தால் அந்த வழக்கு முடிவு வராது. ஸோ ரைட் டு சூ and when the suit is pending, when one of the either plaintiff or defendant dies, so the survivor, that is the elders of the deceased, against whom a relief can be obtained by the plaintiff if defendant dies. Whereas if plaintiff dies, the elders of the plaintiffs is entitled to claim any right over the defendants. Then the suit will not come to an end. That is the nature of the order 22 Rule 1. So the death of the plaintiff or the வாதியோ பிரதிவாதியோ இறந்து விட்டால் அவருடைய வாரிசுக்கு எதிராக உரிமை கோர முடியும் என்ற நிலையில் அந்த வழக்கு அத்துடன் முடிவடையாது. காஸ் தி அபட், முடிவடைதல், வழக்கு அத்துடன் முடிவடைமா. ஸோ அந்த வாதியினுடைய வாரிசுகளுக்கு பரிகாரம் கிடைக்க இருந்தாலோ அல்லது பிரதிவாதியின் வாரிசுகளுக்கு எதிராக வாதிக்கு
பரிகாரம் கிடைக்கும் என்ற நிலையில் இருந்தாலோ அந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடத்தலாம். ஸோ a suit can be continued even after the death of, in case of plaintiff, the legal heirs of the plaintiffs are entitled to claim any right over the defendant, and the suit will not come to an end. Likewise, when the one defendant dies, the survivor of the defendant, that is the LRs of the defendant, against whom the plaintiff is entitled to claim any relief, then the suit will not come to an end. That is the nature, that is the basic. So, death of the either plaintiff or defendant will not put an end to a suit in always. That is the எப்பொழுதுமே வாதியோ பிரதிவாதியோ இறந்து விட்டால் அந்த வழக்கு அவருடன் முடிவடைந்து விடாது. எப்பொழுதும் சில நேரங்களில் வாரிசுகளுக்கு எதிராக பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்க அந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடத்தலாம். That is the abet of appeal. That is one of the ruling. In the light above factors where no sufficient reason has been assigned by the revision petitioner, that is the an appeal. Say the legal heirs are brought inordinate delay, that is not endeavored to set an alleged cause of action, placing accepted and reliable material to prove that despite the resistance put forth by the respondent against them, when the particular delay given by the reason are found to be vague and unsustainable, even the period of delay has not been properly computed, the revision petitioner would go to show that the revision petitioner are not serious in contesting the first appeal prepared by them, and thereby they left the matter to court dismissed, abated, then thereby dismissed, and failed to adduce the proper and convincing to. ஒரு வழக்கில் அந்த மேன்முறையீடுதாரர்கள் அந்த எதிர்முறையீட்டாளர், அதாவது ரெஸ்பாண்டன்ட் இறந்து விடுகிறார். இறந்து விட்டு அதோடு ரெஸ்பாண்டன்ட் இறந்துட்டார்னு வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பின்னிட்டு அதற்கு பின்னிட்டு அதிக காலதாமதம் எடுத்து அந்த மேன்முறையீட்டுதாரர்கள் அந்த இறந்து போன எதிர்மனுதாரருடைய வாரிசுகளை சேர்க்க மனு தாக்கல் செய்கிறார்கள். அதில் அந்த மனு அவங்க சேர்த்ததுக்கு காரணம் எதுவும் சரியாக சொல்ல, அந்த காலதாமத்தையும் சரியாக கணக்கிடலை. அதனால் அந்த அந்த வழக்கு தொடரணும்னு சொல்லி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது வாரிசுகளுக்கு எதிராக தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. தட் இஸ் தி சங்கர் நாராயணன் vs. எம் மாரியப்பன் 2019 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட், பேஜ் 334. அப்ளிகபிலிட்டி, இந்த விதி எதுக்கு பொருந்தும் என்று if one of the several defendant dies, the right to sue does not survey against surviving defendants alone, then the legal representative of the deceased defendant have to bring on record an application made that then the same procedure applies to sole defendant's right to survive. In that it was discussed Aisha Bibi versus Sai Moideen 2012 1 Law Weekly, page 412, Madras. Likewise, equivalent 2012 2 CTC, page 509, equivalent citation 2012 2 Tamil Nadu Civil Judgment. In that case, one of the several defendant dies, பல பிரதிவாதிகள் ஒருவர் இறந்து விடுகிறார். Right to sue does not survive against other defendants alone. அந்த மற்ற பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக மட்டும் அந்த வழக்கை வைத்து தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனால் இறந்து போனவருடைய வாரிசுகளையும் கொண்டு வர வேண்டும். ஆன் அப்ளிகேஷன் the same procedure where sole defendant dies and the right to sue survives. அது மாதிரி ஒரு நிபர் இருந்தாலுமே எல்லா வாரிசுகளையும் ஒன்றே கொண்டு வழக்கை தொடர வேண்டும். Then the third ruling proposed, the claimant died even before passing the judgment by the lower court. யார் இந்த வழக்கை பரிகாரம் கேட்டாரோ அவரே இறந்துறாரு. Proposed law that judgment or award are void. So, hence no application has been filed impeding the LRs of the deceased claimant. The person concerned filed a petition to impede the legal on which the lower court shall treat the sympathetically.
அந்த மாதிரி வாரிசுகளுக்கு வந்து சேர்க்க சொல்லி மனு தாக்கல் செய்யவில்லை அந்த கிளைமேட்டுக்கு எதிராக. அதுக்கு பிற்பாடு ரொம்ப நாள் இது பண்ணுறாங்க. அவ்வாறு பண்ணால் இது வந்து லேண்ட் அக்விசிஷன் ப்ரொசீடிங்கில் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. தி ஸ்பெஷல் சார்ந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் பேசன் இப்போ ஃபக்கிரிசாமி நாடார் 2012 to தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ் in மெட்ராஸ் மதுரை பெஞ்ச். That is the ruling. Then that is the case cannot be put an end to by death of either plaintiff or defendant when the right to survive against the LRs of the deceased either may be plaintiff or defendant. That is the basic concept of the Order 22 Rule 1. Then Order 22 Rule 2. What is the procedure when one several plaintiffs or defendant dies and right to sue survive? So when numerous plaintiffs are there or numerous defendants are, பல பிரதிவாதிகள் அல்லது பல வாதிகள் இருக்கிறார்கள், அதில் ஒருவர் இறந்து விட்டால் அதனுடைய நடைமுறை என்ன? ஸோ ஒரே ஒரு பல பிரதிவாதிகள் இருந்து அதில் ஒரு பிரதிவாதி இறந்து விட்டால் அல்லது பல வாதிகள் இருந்து அதில் ஒரு வாதி இறந்து விட்டால் எவ்வாறு என்ன நடைமுறை பின்பற்ற வேண்டும்? தட் இஸ் தி ஆர்டர் 22 ரூல் 2. தட் இஸ் தி வேர் தேர் ஆர் மோர் பிளைண்டிஃப்ஸ் ஆர் டிஃபெண்டன்ஸ் தேன் ஒன். ஸோ ஒரு வழக்கில் பிரதிவாதிகளோ வாதிகளோ ஒருவருக்கு மேற்பட்டு இருப்பின் எனி ஒன் ஆஃப் தேம் டைஸ், அதில் ஒருத்தர் யாராச்சும் ஒருத்தர் இறந்துடுறார். 3 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் இறங்குறார். ஸோ வேர் த ரைட் டு சூ சர்வைவ்ஸ் the surviving plaintiff or plaintiffs alone or against surviving defendants and alone, the court can shall cause an entry to made and record and suit shall proceed in that surviving plaintiff and against them. Then the right to the surviving rights can only rise against the remaining defendants or plaintiff is available. ஸோ இந்த வழக்கில் என்னன்னா பல பேர் பிரதிவாதி இருக்கிற அந்த வழக்கினுடைய உரிமை வந்து அந்த இருக்கின்ற வாதிக்கோ பிரதிவாதிக்கோ அந்த வழக்கில் பரிகாரம் கிடைக்கும். இறந்து போன வாரிசுகளை பொறுத்து அந்த வழக்கில் சேர்த்து பரிகாரமோ எதுவும் பெற முடியாது என்ற நிலையில் இருக்கின்ற பிரதிவாதிகளை வைத்து அல்லது வாதிகளை வைத்து வழக்கு தொடர்ந்து நடத்தலாம். தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி மோட். ஸோ வென் தே ரைட் டு when this more than one plaintiff or defendants in a suit, any one of them dies, then the right to survive, that is the proceedings can be continued only against the surviving the either plaintiff or defendant. The court can regard this particular either the plaintiff number 1 dies and the suit continued with there are 3 plaintiffs are there. Then the first plaintiff dies. Then the legal heirs is not entitled to any benefit under the circumstances of the case. Then the court can proceed with the second and third defendant against the plaintiff. The court can proceed with the second and third plaintiffs. Already first plaintiff dies. The court can proceed with the second and third plaintiffs. That is if there are 3 defendants are there. If first defendant dies, the plaintiff, the right to survive against the second and third defendant alone, the court will record the death of the first defendant and can proceed against the remaining defendants after weighing the recording the death. That is the procedure to be adopted. ஸோ ஒரு வழக்கில் பல்வேறு வாதிகளோ அல்லது பிரதிவாதிகளோ இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் இறந்து போன பிரதிவாதிகளுடைய வாரிசுக்கு எதிராகவோ அல்லது அந்த வாரிசுகளுக்கோ எந்த வழக்கில் எந்த உரிமையும் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த இறந்து போன வாரிசுகளை சேர்க்காமல் இருக்கின்ற பிரதிவாதிகளை அல்லது வாதிகளை வைத்து வழக்கு நடத்த உத்தரவிடலாம். அந்த இறந்து போனதை அந்த வழக்கில் இந்த முதல் பிரதிவாதி அல்லது முதல் வாதி இறந்து விட்டார், மீதி வழக்கு தொடர்ந்து நடத்தப்படுகிறது என்று பதிவு செய்து இருக்கின்ற வாதி பிரதிவாதிகளை வைத்து அந்த வழக்கை நடத்தலாம். தட் இஸ் தி லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் டு பிரிங் லீகல் டிசீஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்
lack of negligence and cannot be attributed to appellant only when he is aware of the death and fails to bring the LRs on record, where application appellant being aware of the death of the respondent did not take to bring LR on record, then a question of any want of diligence or negligence. So death must be known to the parties who filed a suit, or in this case attributed appellant did not informed about the death of their or and so unaware of the death of the respondent. So he fails to bring the LRs of the respondent because not due to the negligence. He was not informed about the death. Then there is want of negligence. Then the takes a place. So that is the Peruman Bhagavati Devaswam Perinadu versus Bhargavi Amma D. Defendant 2009-3 Law Weekly 528 சுப்ரீம் கோர்ட். அந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த வாரிசுகளை அந்த ஒரு நபர் இறந்து விடுகிறார். அந்த இறந்தது பற்றி அவருக்கு தெரிய வரவில்லை. அதனால் அவர் சேர்ப்பதில் கவனக்குறைவாக இல்லை. அவர் தெரிந்தவுடன் உடனே சேர்த்து விடுகிறார். அதனால் எந்த தவறும் இல்லை சேர்ப்பதில் என்று அந்த வழக்கில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. When procedure in case of death, one of the several plaintiffs are sole plaintiffs. We have seen first no abutment when surveyed, and only the existing plaintiffs and defendant can continue the suit. That is the procedure to be adopted under Order 22 Rule 2. Then the Order 22 Rule 3, only death of plaintiffs or plaintiff. So ஒரு வழக்கில் டெத் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் செவரல் பிளைன்டிஃப்ஸ் ஆர் சோல், ஒரு வழக்கில் வாதி ஒருவர் மட்டுமே இருக்கிறார், அல்லது பல வாதிகள் இருந்து அதில் ஒருவர் மட்டும் இருக்கிறார். அந்தப்போ என்ன நடைமுறை? ஸோ when there are several plaintiffs, one of the plaintiff died, or when there is a sole plaintiff, he dies, then what is the procedure to be adopted? When two or more plaintiffs dies, the right to sue does not survey the surveying plaintiff or defendants alone. Sole plaintiff or sole surveying plaintiff dies, and the right to survey an application made in that because of cause a legal disease plaintiff to be made as a party and shall proceed with the case. So when the plaintiffs dies, so one or more plaintiffs are there, or the right to survive in the suit is not available alone that particular plaintiffs who are living, but also the right to sue is also available to the LRs of the deceased plaintiff, then they should be brought to the record. ஸோ ஒரு வழக்கில் வாதிகள் பல பேர் இருந்தாலோ அல்லது ஒரே ஒரு வாதி மட்டும் இருந்தாலோ, பல பேர் இருக்கும் வழக்குகளில் இறந்து போன வாதியினுடைய வாரிசுகளுக்கு அந்த வழக்கில் பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கதனால் அவருடைய வாரிசுகளை சேர்த்து வழக்கை நடத்த வேண்டும். அதே போன்று ஒரே ஒரு வாதி வழக்கில் இருப்பாரானால் அவருடைய வாரிசுகளை சேர்த்து வழக்கை தொடர்ந்து நடத்த உத்தரவிட வந்தது. The court can pass an order to impede the LRs of the plaintiffs when there are several plaintiffs. If few of them or one of them dies, the LRs of the deceased plaintiff can be brought on record. If the plaintiff is only one sole plaintiff, then the LRs of that sole plaintiff can be brought on record. Court can proceed the case. That is the procedure to be adopted. Then இந்த மாதிரி சேர்த்து நடத்தலாம். When the suit time limited by law, no application is made under sub rule 1. So there must be a limitation is there. அந்த காலத்துக்குள்ளார அந்த வாரிசுகளை சேர்த்து வளர்க்கணும், அதர்வைஸ் அந்த அபேட்மெண்ட் ஆகிவரும் அப்படின்னு இருக்குது. The suit shall abate so long as deceased plaintiff is concerned. An application of the defendant court may award him the cost and may incur
in defending the suit and to be recorded in the estate of the deceased plaintiff. ஸோ when the law of time prescribed, அந்த கால குறிப்பிட்ட அளவிற்குள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் எவ்வளவும் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். தட் இஸ் ஆர்டர் 22 ரூல் 3 sub rule 1. No application is filed within the time limit, then court can dismiss the suit and put an end to the suit, and the defendant entitled to get the cost from the estate of the deceased. That is the procedure. ஸோ ஒரு வழக்கில் வந்து ஆர்டர் 23 விதி 3 துணை விதி 1 மீது படி எவ்வித இறந்து போன வாதியின் வாரிசுகளை சேர்க்க குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்துக்குள் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை தாண்டியவுடன் அந்த வழக்கினை முடித்து விடலாம். புட் அன் எண்ட் பை வே ஆஃப் செல்ல பாஸ் அன் ஆர்டர் அபேட் அண்ட் கண்டெயின் அந்த அப்ளிகேஷன் அண்ட் கோர்ட் மே அவார்ட் அண்ட் காஸ்ட் அந்த வழக்கின் செலவு தொகையை பிரதிவாதிக்கு வழங்க உத்தரவிடலாம். அந்த பிரதிவாதி அந்த இறந்து போன வாதியினுடைய சொத்துக்களிலிருந்து அந்த செலவு தொகையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி court can pass an order at the abate of the suit when the no person is implicated, even after the death of the plaintiffs or one of the plaintiff or sole plaintiff. So within that, this is the very cautious provision. So implementing the LRs when the plaintiff died with the cautious manner, the LR should be implemented in a case. That otherwise within the time limit, if LRs are not implemented, the court can put an end to the case. That is the sub rule 2. துணை விதி 2 படி விதி 3 துணை விதி 2 படி வழக்கினை அத்துடன் முடித்து பிரதிவாதிக்கு செலவு தொகையிடலாம். அவ்வாறு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டால் 1 படி அந்த மனுவினை அனுமதித்து வழக்கை தொடர்ந்து நடத்த உத்தரவிடலாம். அடுத்தது அபேட்மெண்ட் ஆஃப் சூட் லிமிட்டேஷன். LRs legal efforts not brought on record, a further period of 60 days also elapsed. So within the limitation, they have not brought on record and further 60 days elapsed. 60 நாள் முடிஞ்சிருது. அப்ளிகேஷன் வித் 709 days 709 நாள் காலதாமதம். No accepted explanation offered by the hence no defect or infirmity in order of petition dismissed. So there is a delay in bringing the LRs in a suit when the suit is abated, and the delay of 709 days, there is no reasonable explanation given by the அந்த வழக்கில் 709 நாள் காலதாமதமாக வாரிசுகளை சேர்க்க மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அந்த காலதாமதத்திற்கு எவ்வித தகுந்த காரணம் குறிப்பிடவில்லை. ஆகவே அந்த வாரிசுகளை சேர்த்து வழக்கு நடத்த வேண்டும் என்ற மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. தட் இஸ் குமரேசன் வெர்சஸ் சபா சத்யன் டைடு. தட் இஸ் 2014 1 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட் பேஜ் 968 மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட். தென் தி செட்டில்மெண்ட் டீட். If really the petitioner proposed party wanted to implicate themselves on the basis of settlement deed, they ought to have filed an application order 22 rule 10 of CPC. But in the petitioner have not filed an application as party on the basis of settlement deed of their mother on 3/3/2008. So mother died on 3/3/2008. The mother gave a settlement deed in favor of the present petitioner. Then even they have not filed any application under order 22 rule 10, that is implemented them as a party. Then they not implemented the party. That is the ruling. That is the NS Sagina Begum versus Muhammad Ibrahim 2015 5 Law Weekly page 289. Equivalent cited 2016 1 Madras Weekly Notes Civil page 146 Madras. That is the rule sub rule 2 and 3. Then the
R22 Rule 4 Procedure in case of death of one of several defendants or sole defendants. இப்போ ஒரே ஒரு பல பிரதிவாதிகள் அதில் ஒரு பிரதிவாதியோ இருந்தால் அவர்கள் யாராவது இறந்து விட்டால் ஒரு பிரதிவாதி இருந்தால் அவர் இறந்துடுறாரு, அல்லது பல பிரதிவாதி அதில் 5 பேர் இருக்கிறாங்க, 2 பேர் டெத் ஆகிடுறாங்க, அல்லது 5 பேர்த்தில் ஒருத்தர் டெத் ஆனாங்க, அந்தப்போ என்ன நடைமுறை நீதிமன்றம் கையாள வேண்டும்? when where one of two or more defendants, ஸோ ஒரு வழக்கில் 2க்கு மேற்பட்ட பிரதிவாதிகளே, ஒன்றா அல்லது 2 பிரதிவாதிகள், பல்வேறு பிரதிவாதிகள் உள்ள நிலையில் அந்த வழக்கில் 1 அல்லது 2 பிரதிவாதிகள் இறந்துவிட்டால் the right to does not survive against surviving defendants. ஸோ அந்த இருக்கிற பிரதிவாதிகளை வச்சு வழக்கு நடத்த முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குமானால் டிஃபெண்டன்ட் அலோன் அந்த அவர்களுக்கு எதிராக நடத்த முடியாது, அல்லது அந்த பிரதிவாதிகள் வாரிசுகளை சேர்த்து நடத்த வேண்டும். சோல் டிஃபெண்டன்ட் அலோன் ஆர் சோல் சர்வைவிங் டிஃபெண்டன்ட் அலோன் டைஸ் அண்ட் ரைட் டு சர்வைவ் த கோர்ட் ஆன் அப்ளிகேஷன் மேட் ஆஃப் எல்லாஸ் ஆஃப் தி டிஃபெண்டன்ட் அண்ட் டு பி மேட் அண்ட் ஷல் ப்ரொசீட் டு தி கேஸ். So when the right to survive arrives against the LRs, when the more than one defendants are there or sole defendants are there, sole defendant, then LRs can be implemented and the court can pass on to. ஒரு வழக்கில் பல்வேறு பிரதிவாதிகளில் சில பேர் இறந்து விட்டாலோ அல்லது ஒரே ஒரு பிரதிவாதி இருக்கும் பட்சத்தில் அவரும் இறந்து விட்டாலோ அந்த இறந்து போன பல்வேறு பிரதிவாதிகளினுடைய வாரிசுகள் அல்லது ஒரே ஒரு பிரதிவாதியினுடைய வாரிசுகள் அந்த வழக்கில் தரப்பினராக சேர்த்து வழக்கினை தொடர்ந்து நடத்த உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி R22 Rule 4 Sub Rule 1. ஸோ கட்டளை 22 விதி 4 துணை விதி 1 படி மனு தாக்கல் செய்து அந்த இருக்கின்ற பிரதிவாதிகளின் வாரிசுகளை வழக்கில் சேர்த்து அந்த மீதி பிரதிவாதிகளுடன் சேர்ந்து வழக்கை நடத்த உத்தரவிடலாம். எனி பர்சன் மேக் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் ஹிஸ் கேரக்டர் and made when any person so made a party make any defense appropriate to his character as legal disease of the defendant. So when a person is added against the LRs of a deceased, so he is entitled to, I am not responsible, I need not pay anything. He can make agitation to implead him as one of the defendant as a LRs of the deceased defendant. ஒரு பிரதிவாதி இறந்து விட்டால் அவருடைய வாரிசுகளை சேர்க்கும் பட்சத்தில் அவருடைய வாரிசுகளை இந்த வழக்கிலே சேர்க்கக்கூடாது என்று கூட வாதாடுவதற்கு உரிமை உண்டு. எனக்கு வாரிசு இல்லை நான் என்று. ஸோ வேர் வித்தின் டைம் லிமிட் by no application is pending, suit shall abate against the deceased defendant. So likewise, when the plaintiff has not filed any application within the time, the suit abates. Likewise, against the defendant who dies within time limit, no application is made to implead the LRs. ஒரு வழக்கில் ஒரு பிரதிவாதி இறந்த பிறவோ அல்லது மற்ற பிரதிவாதிகளோ அல்லது பிரதிவாதியை இறந்த பின்னிட்டு அவருடைய வாரிசுகளை சேர்க்க கட்டளை 22 விதி 4 துணை விதி 1 படி மனு தாக்கல் எதுவும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் அந்த பிரதிவாதிக்கு எதிராக அத்துடன் வழக்கு முடிவடைந்து விட்டது என்று உத்தரவு பிறப்பித்து விடலாம். ஸோ when the court can pass on and put an end to the case against the defendant who dies when the no LR is impleaded within the time limit. ஸோ குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு பிரதிவாதியினுடைய வாரிசுகளை தரப்பினராக சேர்க்கவில்லை என்றால் அத்துடன் அந்த வழக்கு முடிவுற்றதாக அறிவித்து விடலாம் நீதிமன்றம். தட் இஸ் அது மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு விசாரிக்கலான்னு முதல்ல உத்தரவிடலாம். சேர்க்கவில்லை என்றால் அத்துடன் வழக்கு முடிக்கப்படுகிறது என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு அதோடு வழக்கை முடித்து விடலாம். தட் இஸ் அந்த இறந்து போன பிரதிவாதிக்கு எதிரான வழக்கினை முடித்து விடலாம். The court whenever things may exempt a plaintiff from
City of substituting legal as any such a defendant as who failed to file a written statement, who have filed and failed to appear and contest the suit and hearing. Any judgment which pronounced against the said defendant, notwithstanding death of the shall have same force effect against the pronounced death took place. So, according to this rule 4, sub-rule 4, ஸோ கட்டளை 22 விதி 4 துணை விதி 4 படி the court whenever it thinks நினைக்கிறது எந்த சூழ்நிலை எப்பொழுதாவது may exempt the plaintiff from necessity of substituting LRs of the defendant. அந்த வாரிசுகளை சேர்க்க வேண்டுமில்லை, அந்த வாதிக்கு விலக்கு அளிக்கலாம். ஒரு பிரதிவாதியினுடைய வாரிசை சேர்க்க வேண்டியதிலிருந்து வாதிக்கு விலக்கு அளிக்கலாம் என்று நீதிமன்றம் கருதும் பட்சத்தில், so when the court thinks that the plaintiff need not impede the LRs of the deceased defendant, then any such defendant who made to file a written statement, so the defendant failed to file any written statement, the court thinks that the plaintiff need not impede the LRs of that deceased defendant who failed to. ஒரு பிரதிவாதி தன்னுடைய எடுத்து மூலமான எதிர்வுரையினை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யாது இறந்துவிட்டால் அந்த பிரதிவாதியினுடைய வாரிசுகளை சேர்க்க தேவையில்லை என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதிலிருந்து வாதிக்கு விலக்களிக்கலாம். ஒரு டைம், ஒன் ஆஃப் தி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ். தென் மற்ற சூழ்நிலை, ஹூ ஹவ் ஃபைல்டு, ஒருத்தர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணார், பட் ஹீ ஃபெயில் டு அப்பியர் அண்ட் கண்டஸ்ட் தி சூட். அந்த வழக்கினை தொடர்ந்து நடத்தாமல் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு வழக்கை நடத்தாத இருந்து செத்து போயிடுறார். ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி டிஃபெண்டன்ட் filed a written statement and fails to contest the case, subsequently fails to appear and he dies, and then the court, without absence of the LRs of that such deceased defendant, அந்த இறந்து போன பிரதிவாதி மேற் சொன்ன 2 சூழ்நிலைகள், கண்டஸ்ட் பண்ணாத விடுறது அல்லது வராதையே இருக்கிறது, எதிர்வுரை போட்டுட்டு வராது இருக்கிறது, அல்லது எதிர்வுரையை போராடி இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் இறந்து வர்றாரு, அதனுடைய வாரிசுகளை சேர்க்க வேண்டியதில்லை என்று நீதிமன்றம் கருதி அந்த வாதியை தொடர்ந்து நடத்த சொல்லி அதற்கு அந்த வழக்கில் அந்த பிரதிவாதிக்கு எதிராக தீர்ப்பளிக்கலாம். நாட் செல் அண்ட் ஹேவ் தி சேம் ஃபோர்ஸ். அவர் உசுரோடு இருந்தால் அதுக்கு என்ன, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்குமோ அதே பவர் இருக்கும். தட் இஸ் தி ஸோ வித்தவுட் இம்ப்ளீடிங் தி LRs who fails to contest the case and who has filed a written statement and subsequently fails to contest the case and a judgment can be pronounced without impleading the LRs of that defendant and the judgment is varied. ஸோ ஒரு வழக்கில் பிரதிவாதி வராமலே தோன்றா தரப்பினராக அறிவிக்கப்படுகிறார் அல்லது எதிர்வுரை தாக்கல் செய்து விட்டு அந்த வழக்கினை நடத்தவில்லை, பின்னிட்டு இறந்து விடுகிறார். நீதிமன்றம் வாதிக்கு அவருடைய வாரிசுகளை சேர்க்க வேண்டாம் என்று கருதும் பட்சத்தில் இருக்கிறத வச்சு அப்படியே வாதியை விசாரித்து தீர்ப்பு சொன்னால் அந்த பிரதிவாதிக்கு இருந்தால் என்ன அதற்கு பலனோ அதே பலன் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி ரூல், மேற்கண்ட விதியினுடைய அடிப்படையாகும். அடுத்தது துணை விதி 5, வேர் plaintiff was ignorant of the death of the defendant. வாதிக்கு அந்த பிரதிவாதி இறந்து விட்டார் என்று தெரியவில்லை, or could not for reason to make an application substitution under this rule within the period specified. The suit in consequence abated. ஸோ ஒரு வழக்கில் அவர் இறந்து போன தெரியாத விட்டுறாரு, அதே சமயம் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாரிசுகளை சேர்க்காமல் விட்டு விடுகிறார், லிமிட்டேஷன் பீரியடுக்குள்ளார. the suit in abated, அந்த வழக்கு முடிக்கப்படுகிறது. ஸோ plaintiff was ignorant of death of the defendant. ஸோ அந்த வாதிக்கு பிரதிவாதி இறந்துட்டான்னு தெரியறதில்லை, அதனால் could not
ஃபார் அந்த காரணத்தினால இறந்து போன தெரியாதனால குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த இறந்து போன பிரதிவாதிகளுடைய வழக்கில் சேர்க்க மனு தாக்கல் செய்ய முடியவில்லை. சூட் ஹேஸின் கான்சி அபட்டேட், அதனால் சூட் இறந்து முடிஞ்சிருது. த பிளைன்டிஃப் அப்ளைஸ் ஆஃப்டர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பீடு தென் லிமிட்டேஷன், அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னிட்டு மனு தாக்கல் செய்கிறார். ஃபார் செட்டிங் அசைட் அபட்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ அட்மிஷன் த அப்ளிகேஷன் அண்ட் செக்ஷன் 5 ஆன் த கிரவுண்ட். ஸோ காலதாமத மனுவுடன் சேர்த்து அந்த காலதாமத மனு மன்னித்து அந்த வாரிசுகளை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறார். அந்த கிரவுண்டு நீங்கள் இக்னரன்ஸ், எனக்கு அவர் இறந்துட்டார்னு எனக்கு தெரியாதனால என்னால் சேர்த்த முடியல, அதனால் நான் காலதாமதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரமாண பத்திரிகையை தாக்கல் செய்து இந்த விதி 5 ஒரு மனு தாக்கல் செய்தால் அந்த மனுவை நீதிமன்றம் விசாரித்து அந்த அவர் அறியாமையினால தான் சேர்க்காம விட்டார் என்று திருப்தி அடைமற்ற மனுவை அனுமதிக்கலாம். ஸோ when the person filed a petition after the delay within the time prescribed with the section 5 application, he is ignorant of the death of the deceased, he is not negligent, he did not know the death of the deceased, so sufficient reason is stated in the affidavit along with the petition to condone the delay, and section 5 application is filed. The court feels that the reason stated by the plaintiff in his affidavit to impede the laws and the sufficient, there is a sufficient cause and for delay, then the court can allow the petition and allow the petition. That is the section 5. Then ruling scope or 22 rule 4 prescribe procedure in case of the respondent. Sub-rule 1 provides where the respondent dies and right to sue does not survive against the surviving the respondents alone, and also right and applications and legal deposits to be made and proceed. ஸோ ஒரு வழக்கில் அந்த இறந்து போன வாரிசுகளுக்கு எதிராக சேர்ந்து தான் வழக்கு நடத்த வேண்டும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களை குறிப்பிட்ட காலத்தில் சேர்த்து வழக்கினை நடத்த வேண்டும். ஸோ அந்த மனுவை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் த அப்பீல் ஷல் அபேட், அந்த வழக்கு அத்துடன் முடிக்கப்படும். பருமன் பகவதி தேவ ஸ்வாம் பெரினாடுவில் வெர்சஸ் பார்கவி எம்மா டெத் பை எல்ஆர்ஸ் 2018 6 MLJ 822 சுப்ரீம் கோர்ட் ஈக்குவலன்ஸ் AR 2005 Supreme Court page 1625. Then the rule 4A procedure when no legal representative, ஒருத்தருக்கு வாரிசே இல்லை செத்து போயிடுறார், அந்த நேரத்தில் என்ன நடைமுறை? When there is no legal representative of a deceased person, then what is the fate of the suit? What is the procedure to be adopted? In any suit, it shall appear to the court any party who has died during the pendency. Plaintiff or defendant, அவங்க யார் இறந்து போடுறாரு, அவருக்கு வாரிசே கிடையாது. when pendency of during the வழக்கு நிலுவையில் உள்ள பொழுது வாதியோ பிரதிவாதியோ இறந்து விட்டால் அவருக்கு வாரிசு இல்லை என்ற நிலையில் the court may on application to the party to sue and proceed in absence of representative of the deceased estate person, and may by order appointment of administrative general or officer of the court things fit to the estate of the deceased for the purpose of suit. So the court can appointment a person to guard the deceased, that is administrative general administrator. ஒரு வழக்கில் அவர் ஒரு வழக்கு ஒரு வாதியோ பிரதிவாதியோ இருந்ததால் ஒரு சொத்து இருக்குது, வாரிசு எதுவும் இல்லை, அதுக்குன்னு ஒரு நபரை அந்த நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நபரை நீதிமன்றமே உத்தரவிட்டு அமர்த்தி அவரை வழக்காடு சொல்வதற்கு உத்தரவிடலாம்.
and bind the estate of the same and then would have been if representative by the party. இப்போ இறந்து போன நபருக்கு நான் யாரோ ஒரு நபரை வந்து அவர் சார்பாக வாதாடுவதற்கு ஒரு நபரை அமர்த்தி அந்த வழக்கினை தொடர்ந்து நீதிமன்றம் விசாரித்து உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி அந்த இறந்து போன நபருடைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் அந்த உத்தரவு கட்டுப்படுத்தும். ஒருத்தர் பணம் வர வேண்டியது இருக்குது, அவர் வந்து வாரிசே இல்லை, அவர் மேலே கேஸ் போட்டுக்கிறாங்க. இப்போ வந்து அவருக்கு வாரிசு யாருமே இல்லைன்னு ஒரு முடிவாகிடுது. இப்போ அந்த ரெக்கவரி பண்ணுறவர் அவர் செத்து போயிட்டார், எப்படி பண்ணனா அது இந்த சொத்து மேலே அவர் வழக்கு போட்டிருக்க அந்த சொத்து அவருக்கு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ட்டினுடைய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நிர்வாகி, அந்த சொத்து நிர்வாகிகளுக்கு ஒருத்தர் நியமனம் பண்ணி ஒரு மணி சூட்டில் அவரை நியமனம் பண்ணி அந்த இறந்து போன சொத்துக்களை மேலே டிகிரி பாஸ் பண்ணி அதை ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்து வசூல் செய்யலாம். தட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ரூல் 4A. ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ரூல் 4A வாட் சே இஸ் when no LRs are there is a property in the name of the deceased person, then the property can be proceeded by way of an administrator appointed by the court. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு மேற்பார்வையாளரை நியமனம் செய்து அந்த இறந்து போன சொத்துக்களுக்கு பொறுத்து வழக்கினை தீர்மானித்து வழக்கினை முடிக்கலாம். அது அந்த சொத்துக்களை கட்டுப்படுத்தும். Before making under the court may require notice and application to be given and the person having interest on the estate of the deceased. அந்த வழக்கில் வந்து இறந்து போன நபருக்கு வேறு ஆராய்ச்சிக்கு அதில் ஏதாவது உரிமை இருந்தால் அனைவருக்கும் அறிவிப்பு அனுப்ப வேண்டும். Before appointing an administrator, the person who are interested in the estate of the deceased should be given notice. ஸோ அவ்வாறு ஒரு நிர்வாகத்தினரை அமர்ப்பதற்கு முன்பு அந்த இறந்து போன நபர் சொத்துக்கள் யாராட்சிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு உரிமை இருந்தால் அந்த நபர்கள் அனைவருக்கும் அறிவிப்பு அனுப்ப வேண்டும். It shall ascertain that the person proposed to be appointed representative deceased is willing to be appointed and he is not adverse to that deceased person. அந்த யார் அந்த நிர்வாகத்துக்கு அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரோ the person who is to be appointed must have interest. அவருக்கு அந்த வழக்கை நடத்துவதில் விருப்பம் இருக்க வேண்டும். அது ஹேஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் அட்வர்ஸ் டு த எஃபெக்ட். அந்த அவருக்கு எதிரான எந்த விதமான அவருக்கு வந்து அட்வர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத இருக்கணும் இருந்தால் அந்த வழக்கை வந்து அவரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி நடத்தலாம். திஸ் இஸ் தி குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் must give his consent. Then he should not have any adverse interest over the deceased property or deceased person. That is the scope. Admittedly, the original plaintiff did not have issues. அந்த வழக்கில் வாதிக்கு ஒரு வாரிசு இல்லை. There is no other immediate legal heir serving to continue the suit. அந்த மாதிரி வாரிசு அந்த சூட்டை நடத்துறதுக்கு வழி இல்லை. The revision petitioner only seeking the permission to immediate him in the suit will continue the cause of an claim right under the will. ஸோ ஒருத்தர் வில்லை போடுறார், ஒருத்தர் வந்து பார்ட்டிஷன் சூட்டு ஒருத்தருக்கு எதிராக போட்டிருக்கிறார். ஐ திங்க் ஸோ அதில் வந்து ஒருத்தர் டிஃபெண்டன்ட் அப்பியர் ஆகி எனக்கு வில்லு இருக்குதுன்னு சொல்கிறார். ஸோ அதில் வாரிசு எதுவும் இல்லாத அவர் இறந்து போயிடுறாரு. அந்த வில்லை ப்ரூவ் பண்ணோன்னா ஒருத்தரை போட்டு அந்த வில்லை ப்ரூவ் பண்ணால் தான் அந்த அவருடைய ஷேர் வந்து போகாது இருக்கும். ஸோ அந்த வில்லு உரிமையில் அந்த வாதி இறந்து போன அந்த வாதியினுடைய இதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கேட்டு போடுறார். ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நியமிக்க வேணுங்க, நான் வில்லை ப்ரூவ் பண்ணுறேன், வில்லை முடிக்கிறேன். தட் இஸ் தி வினோராஜ் வெர்சஸ் உதயகுமார் 2015 2 CTC page 531 மெட்ராஸ். தட் இஸ் தி ஈக்குவலன்ட் சைட்டர் 2015 2 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட் 529 Madras. 2015 2 Madras Weekly Notes Civil 234. Then equivalent citation 2015 3 Law Weekly page 133. Equivalent citation 2015 5 MLJ page 84. So these are the equivalent citations. Then excise conducting the further proceeding in the suit. அந்த அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு என்ன பவர்? இந்த கன்சிடரிங் வித்தவுட் டிசைடிங் தி ஃபேக்ட் தட் தி டிசீஸ் இஸ் நாட் லீவிங் எனி லீகல் ஹேர்ஸ். அவருக்கு எந்த வாரிசும் இல்லை என்பதை கோர்ட் கேனாட் எம்பார்க் எக்ஸைஸ் கண்டக்டிங் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் தி சூட். அந்த வழக்கில் வழக்கை நடத்துறதுக்கு உத்தரவிட்டது. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இன்வோக்கிங் அண்ட் ரூல் பை இஸ் நாட் பர்மிஷன்
prior to determine the legal heirs of the deceased party to the suit under order rule 5 and order 22. ஸோ ஆல்ட்ரு பாடு அதில் வந்து வாரிசு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களாங்கிறது தீர்மானிக்காதையே இந்த ரூல் 4A பிரகாரம் நீதிமன்றம் நடைமுறை வழக்கை செய்தது தவறு என்று அந்த வழக்கு சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் இஸ் நாட் ஃபாலோடு. ஏ பர்சன் இஸ் அப்பாயிண்டட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் தமிழ்நாடு வெர்சஸ் H. ராமு 2011 1 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட் சிவில் பேஜ் 164. அந்த வழக்கில் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. வாரிசு இருக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறதே நீதிமன்றம் அசர்டைன் பண்ணாத, தீர்மானம் பண்ணாத உடனே இந்த ரூல் 4Aல இன்வோக் பண்ணி உடனே உத்தரவு போட்டது தப்புன்னு சொல்லி அந்த வழக்கில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ த டிட்டர்மினேஷன் கொஸ்டின் ஆஸ் அ லீகல் ரெட்டர்னு. ஸோ வாரிசா இல்லையா என்பதை நீதிமன்றம் தீர்மானித்தல். தட் இஸ் தி where a question arises whether any person or is not a legal representative and such a question determined by the court. ஒரு இறந்து போன நபருக்கு ஒரு வாரிசா இல்லையா, அவருக்கு அந்த இறந்து போன வாரிசா இல்லையா என்ற அதை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு மட்டுமே உள்ளது. தட் இஸ் தி ரூல் 5 ஆர்டர் 22 ரூல் 5 வேர் ஸோ they right to decide whether the LRs implicated, whether they are the legal heirs of the deceased, whether who can decide, whether the plaintiff or defendant can decide he is the LR. No, the right to decide he is the LRs of the deceased on the basis of record, the power is given to the court alone. So the court can determine he is the proper LR, he is not proper LR. திஸ் கொஸ்டின் கேன் பி, இவர் தான் முறையான வாரிசு அல்லது முறையான வாரிசு இல்லை அல்லது வாரிசா என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளுக்கு இல்லை, நீதிமன்றம்தான் ஒருவர் வந்து இறந்து போனவருக்கு வாரிசா இல்லை என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். ஸோ வென் சச் அ கொஸ்டின் அரைஸ் பிஃபோர் appellant court, the court may before determining the question direct to subordinate court, return records and evidence to be activated and the same. ஒரு அப்பீலில் when appeal proviso, there is a proviso when appeal is pending, one of the parties dies, whether appellant or respondent, and there is a question arose whether the person implicated as LRs or not. In the appeal, the appellate court can direct the subordinate court decide the question by way of framing and separate issue like a suit and take evidence and mark the document, decide that whether the is LR of the deceased, we can frame an issue and decide the matter and send the appeal to the court. Then the court can send all the records to the court and to make appropriate inquiry when the LRs are implicated, whether the LRs implicated are proper party to the suit or not, and whether they are LRs of the deceased. That can be decided by the trial court, subordinate court, and it may send to the appeal for deciding the appeal. That is the procedure to be adopted. And when the appellate court thinks fit that is the மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இவர் வாரிசா இல்லையா என்றது மேன்முறையீட்டில் ஒருவர் இறந்து விடுகிறார், அதில் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் வாரிசா இல்லையா என்பதை ஒரு சர்ச்சை எழுகிறது. அந்த சர்ச்சையை தானே விசாரிக்காமல் கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி இவர் வாரிசா இல்லையா என்பதை தீர்மானியுங்கள் என்று அவர் போடும் அனைத்து ஆவணங்களையும் நீதிமன்ற அனைத்து கோப்புகளையும் அனைத்து கீழமை நீதிமன்றம் விசாரித்து வாரிசா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்து மேன்முறையீட்டுக்கு அனுப்புங்கள் என்று கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிட்டு அனுப்பலாம். That is the rule 5. So in order to decide whether a person is LRs or not can be done by the court. That is the scope of rule 5, order 22 rule 5. Then the scope, during the pendency of second appeal, first appellant dies. ஒரு இரண்டாவது மேன்முறையீட்டு இருக்க முதல் மேன்முறையீட்டு ஆர்டர் இருந்த செகண்ட் அப்பீல் கண்டினியூடு செகண்ட் அப்பீல் அந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் appellant and first plaintiff died during the pendency of second appeal. So the second plaintiff filed CMA to accept the additional document in the namely will and executed by his father, first plaintiff, in his where with respect including suit. Then the respondent appellant filed a counter contending that the additional evidence was sought to be produced is not genuine and has been tested through inquiry and contemplated under Rule 5.
இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தட் இஸ் தி ரூலிங் கருப்பண கவுண்டர் வெர்சஸ் சென்னி கவுண்டர் 2016 2 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட் சிவில் பேஜ் 371 மெட்ராஸ். In that case, second appeal is pending before the High Court. அதில் ஃபர்ஸ்ட் அப்பர்லேண்ட் டைஸ் முதல் மேல்முறையீட்டார், செகண்ட் அப்பர்லேண்ட் கண்டினியூடு தி சூட். அதில் இரண்டாம் மேல்முறையீடுதாரர் பையன் அது ஒருத்தர் தொடர்ந்து சூட் நடத்துகிறார். அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இறந்து போன முதலாம் மேல்முறையீடுதாரர் எனது பிளைண்டிஃப் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போதே தாவா சொத்துக்களை இணைத்து எனக்கு உயிர் எழுதிட்டாரு. அதனால் நான் வந்து அந்த உயிரை ஏற்றுக்கிட்டு அடிஷனல் டாக்குமெண்ட்டாக என்னை போட்டு நான் வழக்கு தொடர்ந்து நடத்த ஒரு உத்தரவிடணும். அப்பா மக 2 பேர் சூட் போடுறாங்க. அப்பா இறந்துடுறாரு. அப்பா இறந்தப்போ அவருடைய பையன், எங்கள் அப்பா எனக்கு எல்லாமே உயிர் எழுதி வச்சுட்டாரு, அதனால் அந்த உயிர் அடிப்படையில் நான் தொடர்ந்து வழக்கு அனைத்து சொத்துக்கும் எனக்கே சொந்தம் தொடர்ந்து நடத்தணும்னு சொல்லி அந்த உயிர் அடிப்படையில் கேட்குறாரு. அண்ட் இன்க்ளூடிங் சூட் ப்ராப்பர்ட்டி ரெஸ்பாண்டன்ட் அப்பன் ஃபைல் ஏ கவுண்டர். அதில் வந்து அந்த மேல்முறையீட்டார் ஒரு கவுண்டர் போடுறாரு. அடிஷனல் எவிடன்ஸ் சவுட் டு பி ப்ரொசீட் இஸ் நாட் இஸ் ஜெனியன். அடிஷனல் எவிடன்ஸ் இல்லாத, கூடுதல் சாட்சியம் இல்லாத, விசாரிக்காத பண்ணுறது தப்பில்லை. அந்த இது பிரகாரம் கீழ்கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த வில்லு வந்து உண்மையாக பொய்யாங்கிறது விசாரித்து தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி ரூலிங். டிஸ்மிஷல் ஃபார் டிஃபால்ட். த சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ் ஃபார் 4 items of the when the respondent herein has purchased only 5 scheduled cannot seek a restore the suit in such a circumstance. Court is view the argument raised by the counsel for his right is acceptable. அதில் வந்து ஒரு வழக்கு வந்து 5 சொத்து இருக்குது. அதில் ஒரு சொத்தை மட்டும் ஒருத்தர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு. அதில் அவர் விற்றவர் வந்து இறந்துடுறாரு. அதில் விற்றவர் இறந்தவர் அதான் அவர் வழக்கில் வாதியாக அந்த வழக்கில் இருந்து தரப்பினராக இருந்திருக்கிறாரு. வழக்கு இருக்கிறக்கையிலே விற்றுருக்கிறாரு. அல்லது அவர் இறந்த பிற்பாடு அதில் 4 ஐட்டம் இருக்குது அந்த வழக்கில். அதில் ஒரு ஐட்டத்தை நான் வாங்கியிருக்கிறேன், அதனால் நான் வழக்கை வந்து தொடர்ந்து நடத்தணும்னு சொல்லி போகிறாரு. இஃப் ஹாவ் த ஆர்குமெண்ட் ரைஸ் பை த கவுன்சில் ஃபார் இஸ் இந்த அக்செப்டபுள், அதனால் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று விஓ துரைசாமி முதலியார் வெர்சஸ் பூரிஜிதம்மாள் பாரிஜாத அம்மாள், தட் இஸ் தி 2016 2 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட் சிவில் பேஜ் 397. நேச்சர் ஆஃப் என்கொயரி, எவ்வாறு விசாரணை நடத்தும். நார்மலி அண்ட் என்கொயரி அண்டர் ஆர்டர் சம்மரி நேச்சர் அண்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் தேரின் கேனாட் அமௌண்ட் டு ரெஜுடிகேட்டா. இது வந்து விரைவாக வந்து சுருக்கு முறையில் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும், அதனால் ரெஜுடிகேட்டா வராது. ஹவவர் லீகல் பொசிஷன் இஸ் ட்ரூ இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் those for who set a rival claim against the legatee. ஸோ அந்த எதிராக யாராவது ஒரு உரிமை கோரினால் அதையும் கன்சிடர் வேண்டும். தட் இஸ் தாசரத் ராவ் ரேட் வெர்சஸ் பிரிஜி முகமது ஸ்ரீவாட்ஷா 2010 2 MLJ பேஜ் 491 சுப்ரீம் கோர்ட். 2010 2 Law Weekly page 992 Supreme Court. Equivalent cited 2010 1 Madras Weekly Notes Civil page 1110 and that is AR 2010 Supreme Court page 897. Then Rule 6 Order 22 rule no abutment by reason of death after hearing. நாட்வித்ஸ்டாண்டிங் கண்டெய்ன்ட் இன் தி ஃபோர்கோயிங் ரூல்ஸ், மேலே சொன்னப்பட்ட விதிகளில் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் வேர் தி காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் சர்வைவ்ஸ் ஆர் நாட், அதில் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து தொடர்றதுக்கு இருக்குதா இல்லையா அதை பற்றி கவலை இல்லை. தேர் ஷல் பி நோ அபட்மெண்ட் பை ரீசன் ஆஃப் டெத் எய்தர் பார்ட்டி ஆன் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஹியரிங் அண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ அந்த வழக்கு நடத்து முடிஞ்சிருது, ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருது. When the judgment may in such a case pronounced not within death and shall have force and effect pronounced before death took place. ஸோ ஒருத்தர் வந்து எஃபெக்ட் தட் அவர் வழக்கு தீர்ப்பு சொல்கிறப்போ இறந்துடுறார். ஸோ வழக்கு விசாரித்து தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு முன்னால் இறந்துடுறார். அதனால் வந்து வழக்கு முடிஞ்சதாக சொல்ல முடியாது. ஸோ ஹி சர்வைவ் அப் டு தி ஃபைனல் ஹியரிங். Before pronouncement of the judgment, he dies. Whether
a case can be averted, put an end. So, before pronouncing a judgment, after conclusion of trial, a person dies, whether a case can be put an end to, no. The judgment is can be pronounced, it is a valid judgment. That is the rule 6. So, order 22, rule 6 says that when before pronouncement of the judgment, a person dies, after the conclusion of trial, the court can pronounce the judgment. It is the effect as if he survives. அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒருவர் இறந்த ஒரு நீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்புக்கு வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் ஒருவர் இறந்து விடுகிறார். அத்துடன் அந்த வழக்கை தீர்ப்பு சொல்லாமல் முடித்து விடலாம் என்றால் முடிக்க முடியாது. அவர் உயிருடன் இருந்தால் அந்த தீர்ப்பு செல்லும் என்பதில் எந்த விதமான கருத்து எதுவும் இல்லை. அதே போன்று அவர் இறந்த பின்னிட்டும் அவர் உயிருடன் இருந்தால் அந்த தீர்ப்புக்கு என்ன மதிப்போ அதே மதிப்பு அவர் இறந்த பின்னிட்டும் பகரப்பட்டால் அதே ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ கேன் பி given if judgment is pronounced after the death of a person after conclusion of entire trial. So entire trial is concluded. Before pronouncement of the judgment, a person dies. A court can pronounce the judgment. It is a valid judgment. The court need not put an end to the case. That is the same effect as if he survives. அவர் உயிருடன் இருந்தால் அந்த தீர்ப்புக்கு என்ன மதிப்பு உள்ளதோ அதே மதிப்பு அவர் இறந்த பின்னிட்டு அந்த வழக்கினை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டால் அந்த தீர்ப்புக்கு அதே மதிப்பு உள்ளது. தட் இஸ் தி took place, that is the pronounced. Same force shall have same force and effect as if he has pronounced before the death took place. அவர் இறப்பதற்கு முன்னால் அந்த தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு என்ன மதிப்பு, சேம் எஃபெக்ட், என்ன பலன் இருக்குமோ, என்ன அதுக்கு பலன் இருக்குமோ, விளைவு இருக்குமோ அதே விளைவு அவர் இறந்த பிற்பாடு அந்த தீர்ப்பை வாசித்தால் அதற்கு மதிப்பு உண்டு. ஸோ டெத், தட் இஸ் தி நோ அபார்ட்மெண்ட். அவருக்கு வாரிசு சேர்க்கணுமா வேண்டாமான்னெல்லாம் ஒன்றும் கவலை இல்லை. Between conclusion of hearing and pronouncement of the judgment, that is the only pending for pronouncement of the judgment. But that is the conclusion of and pronouncement. But judgment may be in such a case pronounced withstanding death. அவர் இறந்துட்டாலும் அந்த வழக்கினை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வாசிக்கலாம். That is the rule 6 of order 22. ஸோ கட்டளை 22(6) படி ஒருத்தர் அந்த வழக்கு முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு பகரப்படுவதற்கு முன்பு இறந்து விட்டால் அவர் இறப்பதற்கு முன்பு இறப்பாமல் இருந்தால் அந்த தீர்ப்புக்கு என்ன மரியாதையோ அதே மரியாதை அவர் இறந்தவென்று பகரப்பட்டால் உண்டு என்பதுதான் அந்த விதி 6 ஆகும். ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் my class. Thank you for watching. If you like it, comment it and share it. Thank you for doing the same.